لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع جناب عاجز تجربہ عثمان صاحب مرحوم 70 ور سودی برما میں رہا نے 55 جو 1955 یا 1950 میں پنچورے جو عربی زبان میں ترجمہ کرایا ہوا وہ وقت میں کہیں گے یاد چیز ہوا ہے پنچورے جو ترجمہ عربی زبان میں کرائی نے اڑائی مدرسے میں آنے مسجد میں بڑی جگہ سے باقی ہوا یہ پرسنگ ایک یاد کریں جو ہے کہ جو عربی زبان میں ترجمہ کریں تھے انہیں بہت فائدہ تھے اور عربی مسلمان کے گھڑی بہتر پہچان تھی اسلام میں دین اسلام کی بس یہ وقت میں یاد آگئی ہوئے تو آج تم یہ آئی کہ بتائی دیا کہ انہوں نے 70 ور کے بعد یہ وقت آئی کہ انہوں نے میمنی میں کر رہی ہے میرا والد محترم 70 ور پہلا ہی برمید میں ترجمہ کرانے کا رکھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم بدے سے پہلے تو جتنا والا مہمان ایڈا آ گیا ہے میڈیا والا آ گیا ہے اسپیشلی یونس بھائی آؤں انہیں بدے جو تھینکس کرا تو کہ آ جائے آ گیا اسپیشل کی پروگرام کے پاس ہائی لائٹ کری گیا ہوں کہ میمنی جماعت کے اندر میمنی زبان میں بھی جو ہے وہ قرآن پاک موجود ہے تو انشاءاللہ پہلا وقت میں گال تھی نہیں ہوئی کہ میمنی زبان لکھت میں لائیں تو آج ای بھی بنے تو کہ میمنی زبان لکھت میں بھی موجود تھی بھی سو یہ اپنو وڈو کم ہے نے وہ محنت والا کم ہو جب یونس بھائی سے یونس سلطانی صاحب سے میری ملاقات تھی تو آؤ جب مجھے یہ بتا دیا کہ مجھے وجہ آؤ محنت کروں گا نے قرآن پاک جو میمنی زبان میں ترجمہ آئی نہ چاہے تو کوئی فیملی ان کے جو ہے وہ ریکگنائز کرے نہ بدلے کرے کے بھیگا کروں تو الحمدللہ اونلی لیکن وہ مطلب خوشی تھی ہوئی کہ یار ان کے کن طریقے سے پیروی میں کی کرنا تو آج اردو ترجمہ جو ہے کنز الایمان اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی نہ فتح الحمید حضرت مولانا فتح محمد جہادری صاحب یعنی جو اردو ترجمے سے میمنی ترجمہ کرے میں آگے ہے اچھا فتح الحمید جب پہلے بھی کئی زبانیں میں ترجمہ تھی چکے ہیں تقریباً 50 زبانیں جن تو الحمدللہ اجے بعد میمنی زبان بھی ان 50 میں شامل تھی گئی نے فتح الحمید جب بھی ترجمہ تھی نہ رہی آئی
न फ़तेह हमीद जो ये है कि ये पाकिस्तान जो रिकग्नाइज्ड जो है तर्जुमो है, यानी कि ये असम्बली के अंदर सदर पाकिस्तान या ये वज़ीर आज़म या PTV या रेडियो में जो भी तर्जुमा होता ये फ़तेह हमीद जो होता न बिया भी गा तर्जुमा माशाअल्लाह सही है, सही अकीदा मुसलमान करिए आए पुराने पाक के हवाले से अगिया गाल में से पहले आज के ये है कि अल्लाह जो आप शुक्र अदा करना चाहते हैं पा भी बजाय मेहमान बरादरी अल्लाह शुक्र अदा करती है कि 800 वाली तारीख के अंदर पहली दफ़ा पा भी उस सब में शामिल थे लिया कि मेहमान ज़बान के अंदर भी तर्जुमा आई आने लेकिन अल्लाह के शुक्र अदा करने से पहले जरूरी है कि आप अल्लाह के बंदे जो भी शुक्र अदा मैं चाहता कि अगर कोई बंदे जो शुक्र अदा नहीं करो तो अल्लाह के शुक्र भी अदा नहीं करेगा। इल्ले करीने आसिफ मजीद भाई पाना वाला जो शुक्रगुजार यहाँ कि आओ जटे पहली दफा इनके बता रही थी चेहरे की जो रौनक भी जो खुशी भी खुदा जी कसम आप बयान नहीं करी सकते। तो इस चाहे किराए वाले पहले जब फोन करियो तो किराए तो फौरन बके के और हनीफ डेडी भाई जो साथ साथ मुझे वाह सा मिलिया तो इन्हीं चेहरे तक जो रोशनी आ रही है कि साईं ॾाढा जन बर्मी ज़बान में कराया हुआ ये जो है ना अगर आऊं मुझे हंसते थिए तो बहुत वड्डी गाल है पछी पोते जे बापा जो नाम के नहीं तो अच्छा ये 2 महीने पहले की गाल की 23 जून 2023 जो रजिस्टर्ड आई अल्हम्दुलिल्लाह औकाफ से रजिस्ट्रेशन हुआ रजिस्ट्रेशन થઈ चुकी है मुझे सर्टिफिकेट लगे तो अपने अब गाल करियो कि आसिफ भाई छड़ो ये थियरी अल्लाह पाक की मंजूरी नहीं अने छीनो तो થઈ गयो आई फिगर ना करो तो आपकी मगे बीकी गाल करनी भी तो जाके दूसरो गाल करो छड़ो इनके ये गाल करो ये मुझसे बापा छिया के लाजमन कराई नु है प्रोग्राम अच्छा मजो मकसद ही वो अब इनके चुनाव मस्त ही है कि पढ़े लिखे जी तो माशाअल्लाह ब्राह्मण में आदत रही नहीं थोड़ी बहुत ही वो खत्म थे भाई न पाए खत्री भाई बैठा है इन्हीं के सलाम कि खत्री भाई पहला माड़ूआ जब कम के शुरू करना हो तो आपकी ये हिस्ट्री जाने का ये खत्री लेकिन मेहमान से વધારે मेहमान है तो आप इन्हीं का फोन करिए खत्री भाई आप मके अगलो कम करनू आए मके बता रहा कोई तर्जुमो आए क्या नहीं अड़ो भेड़ो ना शुरू कराना पची खबर पे कि तो 4 तर्जुमा पहले थी चुकी आई तो पची सजी मेहनत जो है ना जाया थी तो इन्हीं पची बता रही है कि इब्राहिम शाहबाज वहाँ कड़ा गुजराती लैंग्वेज में मेमनी ज़बान तर्जुमो करी है गुजराती के अंदर बता रही है कि तकरीबन 2 पारा थिले गुजराती के अंदर आई मेमनी लिखेली 2 पारा ने पची अपने नाम भी किया कि फला गया तो कुरान पाक है कि मिलना तो पची आओ उन नंबर लेकर इन्हें हनीफ रेड्डी भाई के फोन करी हनी के भी सलाम माशाअल्लाह तो खबर पाई कि कुरान पाक मुझे ना हुआ बाद में खैर मिली हो मुझे जरूरत ना हुई मगर खाली नारे हो कि करो स्टाइल करो आई नहीं तो माशाअल्लाह इन्हीं जी अच्छा ये जो है खतरी अस्मत पटन को जो दुआएं मिली है ना मगर आऊं पहली ने रही आऊं चाहिए कम થઈ ગયું खतरी भाई के सलाह પછી આસિફ અજી ભાઈ જો ગાલ કરી દીયો હો જરે એની કે ખબર પડી કે એ ચીજ बताई कि साईं ॾाढा जन करी आऊं छो ई 2 महीना थिए न थियो नहीं कि छडो इन के बिल्कुल थीनो अच्छा आऊं छो मुझे मकसद ये है कि पुराने पाक छपणो तो खैर बहरहाल मारू आजकल मुफ्ती साहिबान माशाल्लाह बैठा है उलमा कराम भी है न हुफाज कराम भी जो है ना तर्जुमो नहीं पढ़ना उर्दू जो कितना पढ़िया होना सबूत 80% नहीं पढ़ी तो आज मेमोरी केयर पढ़ूंगा तो आज मक्के जो ना खाली अकड़ी चीज खपे थी आसिफ भाई के आई 2-15 माण्हू सही से मेहमान जो ने गिनी गयो जो पीआरओ जिनी थी अगे वसे हो कि जरे अल्लाह पाक मुझसे पूछे तो दुनिया में करो करी ने आवे तो हम चुआ के आऊं कुरान पाक जो मेमनी ज़बान में तर्जुमा करी ने आवे नहीं नारो करे अल्लाह के चुआ की यही गवाही खाली मके गवाही गिनी हुई मके कोई शौक ना हो कि जो कुरान पाक अगे छपे में खबर है कि ये 2-4 लाख 5 लाख जो प्रोजेक्ट नहीं इंटरने मसूद पारेख भाई नहीं इंटरने तो मसूद पारेख से जब गाल थी तो आऊं छियो कि आऊं मकसद ये कि गावा बनो अकड़े के हूँ लेकिन आसिफ भाई चाहिए कि ना आओ कराए ना अज्ञा ना बोलो आओ खुद कराई लो मतलब जो मसूद भाई बदे के बरकाई ने तो मसूद भाई चाहिए कि ना ये छपनो भी खपनो तो खैर बदे अल्लाह इनमें छापनो इसी अल्लाह जो कम है तो ये जो हाजी साहब से भी माशाल्लाह चाहिए कि ये हमको खुशी थी कि बापा हाजी अब्दुल मजीद पाना वाला तो भाई आज फैमिली हिसाब से करो कोई बैनर ना करो या ये फैमिली जो पराइड है तो इनके हिसाब से होना खपे कि ये कम ठीक है छुटानी करी यूनी छुटानी तो ये पाना वाला फैमिली आसिफ मजीद भाई रिजवान मजीद भाई मुझे अब्दुल मजीद है बापा ये को हौसलो ॾिनी
تو ذہن میں اگلی چیز آتی کہ یہ جو جہاز ہے جو PPI فرنٹ ایئر میں وہ ہے بغیر انجن جو تو یہ آصف بھائی جو انجن ہوئے نا انشاءاللہ اگر ویڈیو تو ویڈیو تو یہ جو ماشاءاللہ کنسٹرکٹ اندر یہ پلاٹ ہے وہ بندر پلاٹ ہے انشاءاللہ اگر تھیو تو بلڈنگ والی بلڈنگ کے متھے تو خیر اچھا یہ جو ہے نا بتا رہا کہ وہ ترجمہ ہے اردو رسم الخط نا رومن رسم الخط کے اندر جڑے اردو رسم الخط ہم کریو نے جڑے مجھے گال تھی حاجی جان محمد دیارے والے سے تو آج نارو پروائے وقت ہی پڑھنے نہیں تھی آج ساتھ انگلش پڑھوں تھا ارے آج یہ تو تھی پھر یہ باہر ہو بھائی چاہیے کہ بھائی یہ جو ہے نا دنیا کے اندر ہی اردو تو ختم تھے یہ پاکستان میں بھی نہیں پڑھنا بچہ آج کل انگلش میڈیم میں تو یہ رومن کا پہ رومن جو مسئلہ یہ ہو کہ ان کے اندر گھڑی چیز پانچ میموری لفظ جو ہے نا ان میں رومن میں نہیں ملا جانے دال ہے دال میں فرق ہے تے جو فرق یا پچھے نون غنہ ہے اڑے ہے تو پچھے مکے ایکچولی نوی میموری بنانی کھپی آئی مبارک کے پہلی میموری زبان بھی بنی بھئی اگر سمجھو تو ان کے اندر 8 جو ہے نا الفابیٹ انسرٹ تھی آئی نہیں بالکل ان لہجے ساتھ پڑھائی نہیں یعنی کہ اگر کوئی نان میمبر اگر رومن کے پاس میموری لکھنا ہوا تو ان کے اندر تھینو یہ ہو کہ اندازے سے بارو پڑھ دو ہوا کیا واسے لفظ انہوں تو یار یہ انہوں لکھے لو تو پڑھی گنو سمجھی گنو لیکن اوچھو اگر SMS وغیرہ کرے لیکن آنے ان کے اندر یہ کوالٹی ان کے اندر یہ آئی الحمدللہ کہ نان میمور بھی جن کی میموری نہ چھے جانے عربی ہے عربی کہاں نہیں سمجھنا لیکن یہ کہ آرام کے لگے زیر زبر پیش نہیں ہوتا تو معلوم صحیح سے پڑھے چاہے بنگالی ہو انڈونیشین ملیشین چائنین جو بھی ہو تو یہ جو ہے نا نان میمور بھی کوئی بھی ہو الحمدللہ یہ لازمن میموری پڑھی ہوں گی لہجے سے پڑھنا بھلے نہ سمجھے تو یہ کم تھی ہو اچھا یہ چیز یہ کہ چاہتا کہ یہ ضرورت کرو یہ بہت اہم کم ہے بہت ضرورت کرو کہ باقی ضرورت نہ آگی جو اردو ہے تو ان کو ضرورت ہے ٹائم برباد کی ہو یا پرو ہے تو ہم چاہتا ہوں ضرورت ان حساب سے آئی کہ 100-200 ورز بعد مریون نہ تو چونا میمور تو ماشاءاللہ ہی میمور جو خدمات ہیں دینی حوالے سے مسجد علیحدہ مدرسہ علیحدہ بہت سو ورز بعد کہہ رہے گواہی نینوں کی میمور یہ جو بھی آئی گوگل کرو یا قرآن پاک کی ریسرچ ورز سے گال نہ رہو تو ایڈی زبانی کے اندر ترجمہ آئیں جانے جانے 55,000 جو مسلمان ہیں جب 55,000 2,000 مسلمان ہیں ان زبانے میں بھی ترجمہ آئیں نے ایڈے ملک کے جا ایڈی قومیں جائیں جو نعوذ باللہ قرآن پاکی توہین کریں تھا نے جڑے 100-200 ورز بعد تحقیق تھی ہے انشاءاللہ پائیں گے کوشش کرنا اس کے بہت سارے انداز میں آگیا بتائینا ویری انفارچونیٹ میں یہ بات تھوڑی سی اردو میں کر دوں کہ میمنی زبان میں کوئی رسم الخط نہیں ہے اور رسم الخط کسی بھی قوم کا نہ ہونا بدقسمتی سے اس پہ شاید کام نہیں ہوا یا لیکن آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے پہلے 8, 10, 12 ورڈ بنائے ہیں جو ہم نے اس تراجم کے ساتھ شامل بھی کیے ہیں سر پلیز یہ ابھی آئی اطلاع نہیں آئی کہ اردو زبان جو گرامر جو ہے چونکہ گھسیوں ان کے اندر نالیو اترو کمپریہنسیو نے اتنی مضبوط گرامر میں بدنصیب جو 5 سال پروت جو سمجھ میں نہ آئیو کہ یہ ختم تھے گئی یعنی کہ لکھت نہیں مونی لکھت ایڈی گرامر ہے اردو میں بھی نہیں انگلش میں بھی نہیں یعنی کہ اگر ہم ٹائم ہوتا ہے کہ سمجھائیں ان کے اندر کی گرامر سے کیا لے جائیں ان کے اندر تو سمجھ میں نہیں آتی کہ چھو کرو نگری مضبوط ہے عام مذاق کرو تو اکثر کہ یہ جو ہوتے تھا نا ریسرچر کے جو پانے موہنجو دارو جو لینگویج جو کوئنز ملیا ہے کہ جو لینگویج ہے آج یہ میموری ہے بھائی لوانا بتا تھا یہ میموری ہے اس بہت اڑا جو کھوائی اڑا موہنجو دارو جو اندر ہے تو یہ آج جدید پانے یہ بھی نہ کھوائی ہوئے لکھت تو کھوائی بولنے بھی نہ کھوائی ہوئے سر دھیان رکھیں جو ہے پانے جزاک اللہ آج یہی میں بات کر رہا تھا کہ تاریخ میں جب بھی قدیم چیزوں کو اٹھایا جائے گا تو وہاں پہ کم از کم اس قسم کے ہماری چیزیں سامنے آئیں گی لیکن اب میرا خیال ہے کہ محمد یونس ابراہیم چودھری صاحب آپ نے کچھ الفاظ تو دریافت کر لیے ہیں اس کھدائی میں سے اب اگر تھوڑی سی اور ریسرچ ہو جائے ہم آہستہ آہستہ رسم الخط پہ کام شروع کریں گے تو آگے آنے والے دنوں میں شاید ہم ایک کمپریہنسو ویسے تو مذاکر ہم کہتے ہیں کہ فرشتہ صفت لوگوں کی فرشتہ صفت رسم الخط ہے ہماری جس کا کوئی اب تک ہمیں پتہ نہیں چل پایا کہ ہم کس رسم الخط پہ کام کریں گے انشاءاللہ یہ لا الہ الا اللہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلدی چنو سیرت پاک دی پہلی کتاب پانجا آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کم تھیری میں انشاءاللہ مکمل تھی جی انشاءاللہ بہت جلد اور مزید اسی سلسلے میں
इंशाल्लाह कम अॻियां वधंदो। हाणे जंहिंजो ज़िक्र बार बार अची महफ़िल में बि थियो, पंहिंजा साइड में महफ़िल बि उनखे जिन प्लेटफॉर्म ते जिन जॻह ते पाण मौजूदु हुई इन जी जॻह आहे ने सबसे वॾी ॻाल्हि कि इन जी जॻह पाण वधे जे दिलि में आहे। जॾहिं बि पाण खे कोशिशि करनि था बरकाइनि जी पाण बधाई कम छॾी ॾिनी वटि इलाही छो त शायदि बधाई कम छॾी ॾिनी पाण बदल करे कम करे रहूं था। ई शायदि इन जी सबसे वॾी ख़ुशूसियत है। पहली मरतबा जिन अंदाज में जिन अल्फाज में जिक्र किया यूनुस इब्राहिम चोटानी साहब के पहली मरतबा जिन्हें जिक्र किया तो शायद इन्हीं से वधारे जो है पंहिंजा मोहतरम एक्साइटेड थी विया चयो कि ना हाणे कोई भी सूरत में पाके इनके ही कम के अॻियां वधाइणो आहे जितो जल्दी थी सके अल्हम्दुलिल्लाह। शायद ही कोशिश है कि तकरीबन 19 महीना अहिड़ो 19 महीने जो ही में जो है अल्हम्दुलिल्लाह ही कम तकमील ते पुगियो ने पा नूरुल कुरान हबीब ने कंजुल ईमान नूरुल कुरान करीम के पा जो तर्जुमे के इंग्लिश ने उर्दू रोमन में भेजी दिया। मेहमान ग्रामी भी आ गए ऑल पाकिस्तान वुमेन फेडरेशन जा साबिक सदर सरप्रस्त चेयरमैन फारूक मोटलानी ग्रुप हनीफ मोटलानी साहब भी तशरीफ लिया गए। ठीक है ठीक है ना ॻाल्हि थी हुई शख्सियत जी जो दाम दल में सुधरे हर वक्त कम्युनिटी लाइ कोई भी अहिड़ो कमु थी वियो हुए जिनमें पंहिंजी सफलता हुई पंहिंजी कामयाबी हुई तव्हांजे ॿधी जे भरपूर इस्तक़बाल में मगर जनाब आसिफ मजीद साहब से गुज़ारिश करूँ मैं चाहता हूँ कि आसिफ मजीद ख्वाहिश है मोहतरम अब्दुल मजीद मानावाला साहब वालिद मोहतरम ने निजी की ख्वाहिशों शामिल हुई भाई साहब अच्छी तकरीब के हवाले से अच्छे प्रोग्राम के हवाले से सदन पास बहुत खुशी की ॻाल्हि आहे अॼु जे मौक़ो आहे कि मौक़ो बार बार नहीं जो अल्लाह पाक की सादत नसीब करी है कि मेमोरी में सिर्फ जो तर्जुमो वगैरह बनाई है अपनो अहिड़ो नायाब तोहफ़ो ॾिनो मांगियो आहे उनखे अनलिया बदलेंगे कि ये अॻियां ई तिलावत कंदा इनखे अल्लाह पाक ज़रूरु मग़फ़िरत ॾिनो ने इनखे ये सब अॼु के बहुत खुशी थी रही है कि गलती की भी है अल्लाह पाक के कम के क्या बताना जरूर आप लोग की मेहनत भी है कि बहुत खुशी है मेहनत करेंगे मुझे कम क्या बताया ऐसा भी वो खूब बोलन था शायद आसिफ भाई में जो बोलन की ताकत है इनमें घणो किरदार जो है मोहतरम मजीद पानावाला साहब जो भी है बिल्कुल अचानक कोई बुजुर्ग के लिया ने वो अपने सारे अंदाज में बिल्कुल तमीज के साथ ॻाल्हि करी जज़ाकल्लाहु खैर हनी मोटानी साहब अची गए तो ज़रूर चाहींदो कि हाणे पहले मां ईंदो जैसे अजी तकरीब के हवाले से नो डाउट जी पहले थोड़ा सो है कि आगाह करी दिया आगाही ज़रूर है कि वो नहीं कि मोहम्मद यूनुस इब्राहिम चोटानी साहब रोज़नामा जंग जा राइटर मेमन आवाज़ जा राइटर पंहिंजी कम्युनिटी जे प्रिंट मीडिया जा नूरुल कुरान हमीद ने कंजुल ने नूरुल कुरान करीम कंजुल ईमान जा जो तराजिम में जो पंहिंजी रोमन उर्दू में रोमन इंग्लिश में तराजिम करी आहिनि ने अल्हम्दुलिल्लाह हाणे मेमड़ी में भी जो है ना रोमन उर्दू रोमन मेमड़ी ने उर्दू में रोमन इंग्लिश मेमड़ी में तराजिम करी है और जैन जी तकरीब के हवाले से ना जी माशाल्लाह को नो बाप जो ज़रूरत हुए मां कुरान करीम के तराजिम सुधी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिशों करी रहे हो तो इन अल्फाज से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जैसे पहले तो हाँ यूनुस चोटानी के माशाल्लाह दोनों वालों मिलन वारो है पानी जमात की थोड़ा देर हाणे अच्छे एक्टिव वो दोनों साथी है दोस्त है वो घड़ी पहला मुलाकात थी मेरी काविश बता रहा हो कि भाई हाँ कोशिश करी हुई है माशाल्लाह अच्छी मेहनत के बाद ही काविश जो है आया तकमील तक होगी मैं बहुत सालों कम है इंशाल्लाह लोग मतलब जो है मेमोरी की तकलीफ की वैसे भी आम जिंदगी में गाल करूँ ताकि मैं मेमोरी बोलो मेमोरी के सिखाएँ मेरे को सारो इजाफा है कि जिनकी मालूमात हैं शरीफ अंदाज में जो कुरान शरीफ की तिलावत करना इंशाल्लाह मेमोरी वो भी सारी चीज़ें निजी मुबारकबाद आम दिनों माशाल्लाह की मुबारक महफिल के इनकी तकमील इनकी लॉन्चिंग भी जो है रिजवान आसिफ मजीद जो नाम आ गया मुझे फ़ोन करी वो खुशी थी कि माशाल्लाह इन कार्य खेल में जो है माशाल्लाह मजीद भाई स्पेशली
رضوان تو کہ ماشاءاللہ ویل نون پرسن ہے مگر اپنی واسے ہوتا تو یہ بدے کے مبارکباد دینا ان شاء اللہ وہاں بدے کوشش کرنا یہی اور جو ہے گھر تھے یہ ترویج پہ نالے کی خبر پہ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دیے بدے کی مبارک انہوں نے شرکت کر لیا ماشاء اللہ یہ بھی دیکھ لیے کم میں بدے کے اللہ تعالیٰ جو ہے خیر و آفیت اور معاملے رکھے آپ اس طرح مدد مدد کرے مسلمان پوری دنیا میں تکلیف میں مجھے فضل کرے تو دعا کرنے ان شاء اللہ اللہ آسانی کرے جزاک اللہ नंढा लेकिन कोई प्रोजेक्ट जे मथे खाओ जमात होए फेडरेशन होए पांजा कोई भी एड़ा मेवन राती जगह होए वो बते एज ए फैमिली मेंबर थी ने ये पूरे कम के आगे बताने लगे ने कोशिश करन था ने अजी ई महफिल में रीजे बड़े से गनी ने रीजे बच्चे सुधी बड़े मौजूद होनो अजी तकरीब के अंदर शायद ये भी चीज गमाजी करे तो चीज जी पाके निशानदेही करे तो कि पांच जड़े भी करो तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फैमिली के साथ और ये फैमिली जाकर ब्याह है आई एम 3 मेंबर मोहतरम रिजवान अब्दुल मजीद पानावाला साहब मौजूद हैं रिजवान भाई अजी जी तकरीब के हवाले से चैनल के चंद अल्फाज आएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे सुबह छुटानी भाई के वो उन्हें का मुबारक भी पेश करूँ का खराब जैसे पेश करूँ का जो तरीका उसमें मेहनत से बोगर में पानी मेमोरी लैंग्वेज में रोमन इंग्लिश में उर्दू में तर्जुमा कर लिया तो बस ये अल्लाह का काम ही यूनुस भाई जो आप आए तो अल्लाह के गवाही दिया ऐसा बिल्कुल बड़े विटनेस में यूनुस भाई आए कम पाए करने तो बुलाया अल्लाह को बिल्कुल इंजॉय कराएंगे इंजुरी के कुरान शरीफ पंजा बड़ा मेमोरबाज बिल्कुल अजी महफिल से लाए बड़े बस से आओ मैसेज की गई कि गरा मानो ये सोचता था कि अरबी के सजरा पढ़े में मुझे तकलीफ थी तो कुरान शरीफ माशाअल्लाह बजी लैंग्वेज में अवेलेबल हो गुजराती में उर्दू में इंग्लिश में रोमन इंग्लिश में भी इजीली बाकी बापा भाई के बता दिया कि बर्मा के अंदर में बर्मीज लैंग्वेज में भी असां ज़्यादा पे जो है कम करिया बर्मी ज़बान के अंदर में कुरान पाक की जो भी पेंसुरे की जो भी जो ट्रांसलेशन हो तो उड़ा भी फ़ायदो थियो असां उम्मीद करो कि अॼु इंग्लिश जो चूंकि नवी चीज़ है माण्हू जी समझना जॾहिं माण्हू खे महीनी कुरान पाक मेमनी ज़बान में न पढ़ना तो वो सवाब बदे के पहुँचनो तो उनके वसीले से आए के पाके जो फ़ायदा मौजूद हुई ये बदे के भी भोगनो इंशाल्लाह फैमिली के अंदर में रिजवान भाई वालिद साहब से असांजी भाभी है कि वो वधारे इन्वॉल्वमेंट दीनी कम के अंदर में भी स्पेशली मुझी भाभी है तो जावेद भाई मरूम जी योगा तो वो भी बहुत इंटरेस्ट की नहीं नचुई के आसिफ भाई जरूर पाके करा हुआ है पानी फैमिली ले करी नहीं पाके स्टार्टअप है और समझा दो कि पाँच ट्रस्ट जो बनी हुई जो स्टार्टअप है तो हाँ बता जाए जो थैंक्स करा तो आविया असांजे प्रोग्राम में ने असांखे इज़त अफ़ज़ाई करी थैंक यू स्पेशल थैंक्स यूनुस भाई जो ने मक्का मस्जिद जा इमाम साहब या आविया मथे असांजा अम्मा टावर जा इमाम साहब आहिनि इन जो बि थैंक्स करा तो स्पेशली हानिफ मोटलानी साहब पोते टाइम कढी आहे बदे जिधर मजीद अफजानी साहब ऐं बदे जा फतह नाम लेके यादि आहिनि जो इरफान भाई इरफान साहब जा असांजा सादा रिजवान भाई मुंहिंजे भाउ जा नाम भी आहिनि असां बचपन जा दोस्त आहिनि तो टाइम कढी आ गया निम्न में से ॻाल्हाए करे वैसा उर्दू में बट आपको समझ आ रही होगी आप भी चंद अल्फाज मेमनी के बोल दीजिएगा ताकि हमें ऐसा लगे कि आप भी मेमनों के साथ रहे हैं 40 साल तो हो गए आपको हमारे को यहाँ पे बहुत शुक्रिया सबका इसी असला में हमारे मोहतरम और यकीन तौर पर जिस जगह पर बैठे हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट कहलाती है और शहर कराची में कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन अपना एक मुनफरिद मकाम रखती है शहीद मोहम्मद इरफान साहब के साहबजादे और हमारे सदर कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन रिजवान इरफान हमारे साथ मौजूद हैं कमोबेश इनके आसपास गुज़िश्ता 40 सालों से इतने मेंबर रहे हैं या हैं आज भी हैं मैं भी उनमें से एक छोटा सा खादिम इनके साथ हमेशा शामिल हाल रहता हूँ तो शायद मेमनी समझना तो इनके लिए मुश्किल बिल्कुल भी नहीं रहा है बल्कि अब कोड वर्ड भी नहीं रहे हमारे पहले जो हम क्या कर दिया करते थे अब सारे कोड भी समझ गए बोलना लेकिन तो थोड़ा सा एक मुनफरिद सी बात होती है लेकिन आज मेरा ख्याल है कि आसिफ भाई ने सिफारिश की है तो कुछ दो अल्फाज मेमनी के भी होंगे लेकिन नो डाउट हमारे इस लीडर ने हमेशा हर कम्युनिटी के साथ जिस अंदाज से बर्ताव किया है खासतौर पर मेमनी कम्युनिटी मैं फिर कह रहा हूँ कि इनकी मैनेजिंग कमेटी में बड़ी तादाद मेमनी कम्युनिटी की होती है इसकी वजह यही है
یہ سمجھتے ہیں کہ کام کرنے والے لوگوں میں اگر ویمن کمیونٹی نہ ہو تو یقین طور پر یہ کام ادھورا سا رہتا ہے. آپ سب کے پرپوز پر پڑھ جناب رضوان عرفان صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام یہاں معزز سامعین اور ہمارے مجید بھائی، کیونکہ یہ مجید بھائی ہمارے فاؤنڈر ہیں الیکٹرانکس مارکیٹ کے اور یہ ہمارے بزرگوں میں سے ہیں. اللہ ان کو صحت دے، لمبی عمر دے اور ان کا سایہ ہم پہ قائم رہے. اور ان کے ماشاءاللہ صاحبزادے اس مارکیٹ میں بہت پرانے ہیں اور ماشاءاللہ جو ہے وہ پہلے دکان شروع ہوئی تھی اور ماشاءاللہ بڑی انڈسٹری میں اللہ ان کو اور ترقی دے، کیونکہ یہ بہت سے اللہ والے کام کرتے ہیں. یہ دین والے، یہ دنیا والے کے علاوہ دین میں بھی بہت کام کرتے ہیں. تو اللہ نے ان کو ترقی بھی دی ہے اور انشاءاللہ جو ہے یہ اس طرح ترقی اور بڑھتی رہے. اور ان کا جو ہے اس میمن برادری میں جو ہے بڑا کردار ہے، کیونکہ آپ نے یہ بڑا اچھا آپ نے سلسلہ کیا کہ میمنی زبان میں آپ نے جو لکھت میں جو ہے قرآن شریف کا ترجمہ کیا ہے. کیونکہ بتاؤں آپ کو بہت سے جو آپ کی نئی جنریشن ہے وہ میمنی بولتی نہیں ہے، کیونکہ جنگتیوں کی زبان ہے ماشاءاللہ. وہ کہتے ہیں جب آپ جو وہ ایک ہمارا ایک بندہ تھا میمنی، وہ بہت مزاق کرتا تھا. تو کاروباری لوگ ہوتے ہیں تو یہ زیادہ کہتے ہیں نہ ماں کپے نہ پے کپے پیسوں کپے. تو وہ ماشاء اللہ کاروباری لوگ ہیں اور کاروباری لوگ ان کا کاروبار بھی، کیونکہ یہ شروع سے جو ہے کاروبار کرتے ہیں اور ماشاء اللہ بڑے رسک لیتے ہیں. اللہ ان کو کامیاب کرے. اور تمام زیادہ جو ہمارے ممبران ایگزیکٹو کمیٹی ہیں یا جو بھی وزران ہیں وہ زیادہ تر مہمان ہیں اور مہمانوں سے بہت سیکھنے کو ملتا ہے ہمیں. تو بس دعا یہی ہے کہ یہ ترقی کریں، ہم ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور جو بھی ہے تمام لوگ مل کے، اصل میں مہمان اردو سندھی بلوچی کوئی نہیں، تمام لوگ ایک ہیں، سب مسلمان ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کریں گے تو فرقہ بازی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. تو یہ سب لوگ ساتھ مل کے چلیں گے تو یہ شہر بھی ترقی کرے گا، یہ ملک بھی ترقی کرے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا. رائل ویمن جا ساتھی بھی پائیں جگہ موجود ہیں، وائس آف ویمن جا ساتھی بھی پائیں جگہ موجود ہیں. کوئی میڈیا جو نام بھولی نہ بھی نہ گوگم کے نظر اچھی بھی ہے کہ بیا ساتھی بھی جا موجود ہیں. جتنوں بھی انڈیا میڈیا موجود ہے، سلیم چوگارا صاحب بھی رہے یعنی بدے جو دل کی گہرائیوں سے شکریہ جو ہے موجود ہو. محترم اساں فضیل بندانی صاحب بھی اساں ایف آر پی ایم ایف پی تھینک یو ویری مچ. آئی بدے جو آئی ساتھی موجود ہو، آئی بدے جو کا بہت شکریہ آپ سب تمام میڈیا کے ساتھیوں کا کہ آپ یہاں موجود ہیں اس پروگرام کور کرنے کے لیے. دعا کے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. فردن سب کا نام لینا بہت ہی ممکن بھی نہیں ہے اور مشکل بھی ہے. اگر میں 2 کا نام لوں اور 4 کا نام نہ لے پاؤں یہ اور بشکولی کی بات ہوگی. دعا سے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اس کے بعد آپ سب ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك صدق الله العظيم. سب سے پہلے تو میں محمد یونس ابراہیم چھوٹانی صاحب کو، اور انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا میمن زبان میں، اور اس کے ساتھ انہوں نے تعاون کیا ہمارے آصف مجید پانا والا صاحب، ان کی فیملی کے بزرگ عبد المجید صاحب جو ان کے والد محترم ہیں، اسی طرح رضوان پانا والا صاحب. میں آپ تمام حضرات کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک تو رسمی تقریریں ہوتی ہیں اور ایک جو ہے وہ عام گفتگو ہوتی ہے. تو آج جس محفل میں ہم موجود ہیں یہاں وہ والی تقریر نہیں ہوگی جو مسجد میں ہوتی ہے، لیکن میں جو آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دین کا کوئی بھی کام کریں، چاہے مسجد بنائیں، چاہے مدرسہ بنائیں، چاہے یتیم خانہ بنائیں، چاہے غریبوں کو کھانا کھلائیں، سب سے پہلے ہماری نیت ٹھیک ہونی چاہیے کہ ہم اس کام کو کس کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی ذات کے لیے کر رہے ہیں. کسی قسم کا دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، تب وہ نیکی اللہ کے ہاں قبول ہوگی. اور دوسرا یہ کہ اس نیکی کے بارے میں اللہ سے ہر وقت دعا مانگیں، ربنا تقبل
میرے لیے قبول کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نے اللہ کا گھر بنایا، کعبۃ اللہ بنا کے سب سے پہلی دعا کیا مانگی؟ ربنا تقبل منا، یا اللہ ہم نے تیرا گھر بنایا ہے تو اب تو اس کو قبول فرما۔ اور دوسری دعا کیا مانگی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، یا اللہ ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی اور ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی اپنا تابعدار اور فرما بردار رکھ۔ اللہ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ اور ایک دعا اس موقع پر اور مانگی، وہ کیا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اے ہمارے رب وہ جو آخری نبی آئے گا نا وہ میری امت میں سے ہونا چاہیے، میری نسل میں سے ہونا چاہیے، میرے خاندان میری فیملی میں سے ہونا چاہیے۔ 2500 سال کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی اور میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے پیدا کیا۔ تو یہ نیکیاں باپ دادا پردادا کرتے ہیں لیکن آگے نسلوں میں اللہ اس کو چلاتا۔ حاجی صاحب کے والد مرحوم حاجی طیب عثمان صاحب نے کام کیا، اللہ نے آج ان کے پوتوں سے کام لیا اور اللہ تعالیٰ آگے ان کی نسلوں سے بھی انشاءاللہ دین کا کام لے گا۔ ایک تو یہ دعا ہمیشہ یاد ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا اور مانگی اللہ کا گھر بنا کے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیکوکار بیٹا دے۔ اس وقت بیٹا نہیں تھا۔ اللہ نے ان کے خاندان میں 4500 کم و بیش نبی بھیجے۔ کتنے؟ 4500 نبی۔ بھائی تھوڑی دیر خاموش رہے، میں بہت قیمتی باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو قرآن مجید کا ترجمہ میمنی زبان میں کیا گیا ہے، یاد رکھیں اللہ نے جتنے نبی بھی بھیجے نا ان کی زبان والے ان کی زبان والوں کی طرف نبی بنا کے بھیجے۔ جس زبان کی قوم تھی نا اسی زبان کا اللہ نے نبی بھی بنا کے بھیجا۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عبرانی زبان تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف جو نبی بنا کے بھیجے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی زبان بھی عبرانی تھی۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا وہ عرب تھا، اللہ نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے۔ دیکھو فطرتی طور پر جو آدمی جس زبان کا ہوتا ہے نا اسی زبان کے اندر اگر اس کو بات سمجھائی جائے نا وہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ پاتا ہے۔ آج دنیا میں یہ جو ظلم ہو رہا ہے نا ہمارے اوپر، اس ظلم میں سے ایک ظلم یہ ہے کہ ہم اردو زبان سمجھتے ہیں، علاقائی زبان سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں وہی تعلیم انگریزی میں دی جا رہی ہے جبکہ ہمارے بچے اس تعلیم کو اس طرح نہیں سمجھ پاتے جو وہ اپنی زبان میں سمجھ سکتے ہیں۔ تو اللہ نے ہر زبان والوں کی طرف انہی کی زبان والا نبی بھی بنا کے بھیجا تاکہ ان کو دین سمجھنے میں آسانی ہو۔ ایک بات یونس صاحب نے اور کہی کہ میں نے میمنی نے ترجمہ کیا ہے، پتہ نہیں کوئی پڑھے گا سمجھے گا نہیں، یہ نیت بالکل نہ کریں۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں۔ میں امام صاحب ہوں اور مکہ مسجد میں 23 سال سے امام خطیب ہوں اور ہمارا ہر وقت کام یہ ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی حدیث قرآن کی آیت ترجمہ بیان ہم کرتے ہی رہتے۔ ایک دفعہ میں نے عصر کی نماز کے بعد ایک وظیفہ بتایا، روزمرہ کا کام ہے، بتاتے ہیں لوگ سنتے چلے جاتے۔ اب سننے والوں نے کہا یار کون سنے گا کون پڑھے گا؟ خدا کی قسم مجھے حرم کے صحن سے فون آیا۔ کہاں سے فون آیا؟ حرم کے صحن سے فون آیا ایک نمازی کا۔ اس نے کہا امام صاحب میں حرم میں بیٹھا ہوا ہوں مطاف میں، وہ عصر کے بعد آپ نے ایک دن فلاں وظیفہ بتایا تھا، وہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے ذرا مجھے بتائیے۔ یونس صاحب آپ بالکل نہ گھبرائیں، یہ آپ نے نہیں پڑھا، آپ کی آئندہ آنے والی نسلیں پڑھیں گی انشاءاللہ۔ ہمارے کتنے بزرگ پڑھتے ہیں، وہ اپنی زبان کو ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں۔ یہ اپنی زبان کی اتنی اہمیت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے نا تو حضرت حلیمہ دائی ان کو لے کر ادھر گاؤں میں کیوں گئی؟ تاکہ وہ اپنے خاندانی زبان کو سیکھیں، عربی زبان سیکھیں، خاندانی روایات، اپنی زبان، اپنا لب و لہجہ، اپنی ثقافت، ہر ایک قوم کی اپنی اپنی ثقافت ہے، تو اس کو بطور ثقافت اور بطور فصاحت اور بلاغت
یہ اپنی اولاد کو سمجھانا ضروری ہے. ہاں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک زبان والے کو دوسرے زبان والے کے اوپر فضیلت نہیں دے سکتے کہ نہیں یار عربیوں کو عجمیوں پر، عجمیوں کو عربیوں پر، گوروں کو کالوں پر، کالوں کو گوروں پر. یہ کوئی فضیلت نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا زبان کی زبان پر کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں. اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا اللہ کے نزدیک عزت والا ہوا ہے. بقیہ یہ زبانیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. یہ ایک دوسرے کی پہچان. یہ اردو والے، یہ میمن ہے، یہ پٹھان ہے، یہ سندھی ہے، یہ کشمیری ہے، یہ فلاں. یہ ایک پہچان ہے. بقیہ اپنی زبان میں بات کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھنا یہ ہر آدمی کے لیے ضروری ہے. میمن قوم، میمن جماعت، یہ ماشاءاللہ آصف بھائی اپنی قوم کی بڑی خدمت کر رہے ہیں، فلاحی طور پر بھی، ویلفیئر کے طور پر بھی. میں اس چیز کا گواہ ہوں. کئی مرتبہ میں گیا ہوں ان کے پروگراموں میں. ماشاءاللہ ان کے والد محترم رضوان بھائی اور انہوں نے اپنی بھابھی کا ذکر کیا. بہت کے لوگ خدمت کر رہے ہیں. اللہ ان کی خدمت کو قبول فرمائے. جتنا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ یونس بھائی کو دیں گے نا ان کے لکھنے پر، آگے آصف بھائی اس کو چھاپ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، اتنا ہی اجر اللہ پاک ان کے کھاتے کے اندر بھی ڈالے. بلکہ ان کے دادا مرحوم حاجی طیب عثمان صاحب نے برمی زبان کے اندر چھاپا. ان کو اللہ نے میمنی زبان کی توفیق دی کہ یہ اس کے اندر قرآن کا ترجمہ کر. یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. جس طرح کوئی آدمی مسجد بناتا ہے، مدرسہ بناتا ہے، جب تک وہ رہتی ہے ثواب ملتا ہے. اسی طرح جب تک لوگ اس زبان کے اندر اپنے گھروں میں، خاص طور پر یہ جو بوڑھے بزرگ ہوتے ہیں نا، جب یہ مرنے لگتے ہیں تو بیچارے فارغ ہوتے ہیں تو پھر یہ چاہتے ہیں قرآن کا ترجمہ پڑھے. تو ایسے بزرگوں کو جا کر کے یہ قرآن دو تاکہ وہ آخری زندگی میں قرآن کو سمجھ سکے. اپنے بچوں کو دو، بزرگوں کو دو تاکہ وہ قرآن کو پڑھیں. آپ کو دعائیں ملیں گی. کسی ایک آدمی نے ایک آیت کا ترجمہ بھی سیکھ لیا اور سمجھ لیا نا، خدا کی قسم آپ کی نجات کے لیے کافی. احساس کمتری کا بالکل شکار نہ ہو. کون پڑھے گا، کون سمجھے گا، کون دیکھے گا؟ سب پڑھیں گے، سب سمجھیں گے، سب ہدایت حاصل کریں گے. یہ اللہ آپ کے لیے اس کو اب اس کے لیے آپ نے دعا بھی کرنی ہے یونس پر. یہ بھی آپ بھی کریں، ہم بھی کریں گے. یہ ہمارے جتنے دینی مدارس ہیں نا یہ ایسے نہیں چل رہے. یہ آپ مت سمجھیں کہ ویسے ان کا جو محتمم ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے نا، اللہ کی قسم تہجد کے وقت میں اٹھ کے رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگ کے اس کو قبول کرواتے ہیں. اپنے کاموں کو، نیکی کے کاموں کو اللہ سے قبول بھی کروانا ہے. یہ نہیں میں نے مسجد بنا دی، میں نے ترجمہ کر دیا، میں نے یتیموں کو پال لیا. پیچھے دعائیں مانگو، اللہ سے دعائیں مانگو، اللہ اس کو قبول بھی کر. صدقہ جاریہ بنا. انشاءاللہ پھر آپ دیکھیے گا کہ کیسے ہر آدمی کے، ہر میمن کے ہاتھ میں میمن ترجمے والا قرآن ہو گیا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقیاں دے. میں نے کافی ٹائم لیا. یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر 1 گھنٹہ بات کی جا سکتی ہے لیکن مختصر وقت ہے. محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہمارے یونس بھائی نے قرآن مجید کا میمن زبان کے اندر ترجمہ کیا. مولا کریم اخلاص نیت کے ساتھ ان کی اس محنت کو قبول فرما. یا ارحم الراحمین اس کے ساتھ ان کی بڑھ چڑھ کر خوب حصہ لے رہے ہیں. ان کی بھابھی جو جاوید بھائی کی اہلیہ محترمہ ہے ماشاءاللہ وہ بھی خوب دینی کاموں میں حصہ لے رہی. یا اللہ جاوید بھائی کو اس کے بدلے میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. اے اللہ ان کی شہادت کو قبول فرما. ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما. یا ارحم الراحمین ان کے مال میں برکتیں عطا فرما. ان کی اولادوں کو، ان کی نسلوں کو، ان کے آنے والی نسلوں کو نیک بنا. یا ارحم الراحمین دین کے پھیلنے کا یہ ذریعہ ان کے خاندان میں، ان کی نسلوں میں اے اللہ جاری و ساری رکھ.
या रहमर राहिमीन हमारी दुआओं को कबूल फरमा। जितने अहबाब यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम में से जो भी जिस जगह पर भी अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक जहाँ भी दीनी खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह सबकी खिदमत को कबूल फरमा, सबको तरक्कियाँ नसीब फरमा, सबको सेहत तंदुरुस्ती आफियत नसीब फरमा। हाजी तैयब उस्मान साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। इनके ख़ानदान के जितने बुजुर्ग बीमार हैं, अल्लाह सबको सेहत याबी नसीब फरमा। हाँ, इब्राहिम छोटानी साहब, मोहम्मद इब्राहिम छोटानी साहब का भी इंतकाल हुआ है, जो यूनुस भाई के वालिद साहब हैं। उनके लिए दुआ फरमाइए, अल्लाह ताला उनके लिए उनके बेटे के इस काम को सदका जारिया बनाए। अल्लाह उनकी कब्र को मुनव्वर फरमा, कब्र को ठंडा फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। इनके ख़ानदान में भी अल्लाह इस नेकी को जारी और सारी फरमा, इनके लिए मग़फ़िरत का ज़रिया बना। या रहमर राहिमीन इसको कबूलियत अता फरमा, अल्लाह इसको कबूलियत अता फरमा, इखलास नसीब फरमा, रियाकारी से अल्लाह महफूज फरमा, या अल्लाह रियाकारी से महफूज फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني المانع ضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل आज हमारे पास मौजूद है मोहम्मद यूनुस हाजी इब्राहिम छोटानी साहब। इन्होंने आला हज़रत मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी का तर्जुमा उर्दू की मेमनी ज़बान में तर्जुमा किया है। इन्होंने तो हम इनसे पूछेंगे सर ये ध्यान आपको कैसे आया और आपने क्या सोच के ये तर्जुमा मेमनी ज़बान में शुरू किया और किस तरीके से किया। अस्सलाम वालेकुम यूनुस भाई। पहले तो इसी तरीके से ताकि कोई चीज़ें जो फिल्मी थी ये कंदू निर्माण आए वो आई हमीद
जा ख्यालात का इज़हार करो कि भाई आए लिखे आए हो यानी कि तर्जुमा करी है तो उनके बारे में बताओ कि मेमन मीडिया जो कि इनकी बनी है बनी है मेमन मीडिया एसोसिएशन, तो उनके बारे में लिखी बताओ कि ये वो नजम है बनी है, लेकिन अगर बनी है तो मिली जुली कम करो ताकि अवेयरनेस होगी हमारे बच्चे के जो मैसेजेस हैं वो प्रॉपरली इवनली होने, यानी कि आपको क्या हो ना कोई हादसे वगैरह ना हो, बताए मिली जुली करें ये नौजवानी के कोई भी मैसेज जो है लेमन बरादरी कम्युनिटी हॉल वैल्यू सारी ॻाल्हि आहे बाक़ी પછી ઇન્ડસ્ટ્રી કે કોઈ પ્લેટફોર્મ બનાવ્યો ત્યાં માણું શીખે બચ્ચા શીખે તો પછી નેશનલ મીડિયા में भी होना जी जी जा सीखने जो होना नेशनल मीडिया में भी होना जावे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। आज आऊँ मोहम्मद सलीम चौगाड़ो CEO SCM न्यूज़ 92 अंग्रेजो आसिफ मजीद पानावाला जो कि जयपुर मेमन एसोसिएशन जा सदर भी इन IIM जा भी सदर इन, तो इन्हें जी तरफ से अज मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी जो तर्जुमो करेलो कंजुल ईमान जी नारी ने पछी मेमनी ज़बान में तर्जुमो करन में आवियो है, तो इड़ा असा मौजूद यूँ तो ये बहुत सारो इकदाम है आसिफ मजीद पाना वाले जो कि पाके मेमनी ज़बान में तर्जुमो कुरान पाक जो पेश करी रही आइन, तो इंग्री जो असा इतने अचेला यूँ ने इड़ा तकरीब भी मुनक़िद थी रही है। असा दीगर भाइयों से भी बधाई से पोते इन्हीं जा ख्याल जा इज़हार करना गिननास ने असा के उम्मीद है कि आया असा जे चैनल SCM न्यूज़ 92 के फॉलो करना CO कर ने सब्सक्राइब करना ने लाइक भी करना। अस्सलाम वालेकुम। दुआ गो सलीम चौगाड़ा CEO SCM न्यूज़ 92 कराची। जी माशाल्लाह आज जी तकरीब जा मेज़बान मोहतरम जनाब आसिफ मजीद पानावाला साहब इधर मौजूद इन आयूं जा भी ज़िम्मेदारी हो ने जयपुर मेमन एसोसिएशन जा भी ज़िम्मेदारी हो। माशाल्लाह वो ज़बरदस्त मुक़द्दस किताब पांजी वधे से वधारे पढ़न वाली किताब इनके आए मेमनी ज़बान जे रोमन तर्जुमे में हिस्सो नियायो ऐं कुरो चुना इन बारे में मज़ीद व्यूअर्स के माशाल्लाह से ये हिकिड़ो असांजी मतिलबु आउं सम्झां थो कि फैमिली जो हिकिड़ो ई बहुत वॾो किरदारु आहे कि असांजा ॾाॾा पे बि जो आहिनि महरूम उहो बि बर्मा जे अंदरि में बर्मीज़ लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कराया हुआ क़ुर पाक जो ने पंचसूरे जो ने अॼु असांखे ई मौक़ो मिलियो मुंहिंजे वटि आविया छुटानी साहब यूनुस छुटानी ने इन से मुंहिंजी ॻाल्हि थी इन चयो कि आउं क़ुर शरीफ़ जो तर्जुमो करूँ या तो पछी इनके असां मज़ीद जो है औकाफ से भी वेरीफाई कराया है बड़ी जगह से कराया है इन बाद अज लॉन्चिंग करी है। तो हिकिड़ो ई तोहफ़ो आहे मेमण बिरादरी लाइ कॾहिं कि हाणे अहिड़ो न आहे कि पाण चुनाव आहे कि मेमणी लिखत में न आहे, अॼु मेमणी लिखत में भी आई। माशाल्लाह प्रोग्राम में चया कि सीरत मथे भी कम थी रहा है उनके बारे में करो चोना सीरत जी किताब मारे इंशाल्लाह नेक्स्ट फेज़ के अंदर में यूनुस भाई कम करी रहे हैं ने आशा बहुत जल्दी उनके भी जो है कंप्लीट करेगी न तो लॉन्चिंग करना है। ठीक है माशाल्लाह शुक्रिया। अज जी इन तकरीब में मुझे साथ मौजूद इन इकबाल अब्दुल लतीफ़ साहब आए आविया इड़ा मेमनी ज़बान के रोमन तर्जुमो में यूनुस साहब करिया ने आसिफ मजीद पानावाला साहब इड़ा प्रोग्राम करिया कुरो इदारे ख्याल करना कुरो बताना कुरो फील करी रहा है। माशाल्लाह यूनुस भाई मुझा भाई दोस्त समझ कज़न ने ये कम जो है न बहुत वड्डो कम करिया ने मेमण में अस तक ये कम थियो ना है समझा इन्हीं के लिखन जो पहले से शौक़ हो 30-40 वर्ष से जंग में लिखना हुआ भी अखबार में भी लिखना रही हैं इन्हीं के शोहरत जो ना ही शौक़ बाकी यह है कि ये जो कम करिया इन्हें अल्लाह इन जो अजर दिनो ने ये कम अस तक मेमण में थियो ना है ने ये अग्या तक ये हलनो रहनो जॾहिं तक मेमण क़ौम आए ने इनके बाद भी जो है ना ये वो किताब है कि ये किताब जॾहिं तक क़यामत ये हलनी रहनी। ये जो तर्जुमो करिया इन ये कुरान शरीफ ब्या जो जो किताबूं लिखन तो वो तो ख़त्म थी वञो ये किताब ख़त्म ना थियण वारी ये जॾहिं तक आए दुनिया है जॾहिं तक इन जो सवाब भी इनके मिलनो रहनो ने माशाल्लाह ये बहुत सारो कम करिया इन इनके साथ साथ अब्दुल मजीद
भाई नहीं पाना वाला आसिफ मजीद पाना वाला ये बहुत सारों कदम पाड़िया कि जो है ने इन्हें साथ मिली ने माशाल्लाह इन्हें ये समझे तो इन्हें साथ हेल्प करी रहा है ने बहुत सारों कम थी रहा है इन जे भेड़ा असांजे साथ मुसन्निफ़ भी मौजूद आहिनि यूनुस बा ऐं रोमन में ही तर्जुमो करी आयो इन बारे में भी कि बता रहा कि मजीद आइन जी करो फीलिंग है इन बारे में आखिरी चीज़ सही करी ना मुसन्निफ़ जो है ना इन ओरिजिनल किताब जो है तो मुसन्निफ़ ना है उन्होंने न जो कंपाइलेशन है तालीफ है ये जो है ना मुतरजिम तर्जुमो करने वाला तर्जुमा किया जाता है तर्जुमा लिखा नहीं जाता खैर बहरहाल तो ओकरो सवाल करिए बा ये किताब रोमन में ही तर्जुमो करी आयो इन बारे में करो फीलिंग आहे जी फीलिंग करो सही सके यार गुनाहगार बंदो या अल्लाह कम की नहीं है फीलिंग तो समझी सको करो होनी खबर जिम्मेदारी वधी है भाई बोझ है ये चवंदा कि कुरान पाक अगर कुरान में आई कि अगर ये पहाड़ ते होते तो रेज़ा रेज़ा थी भी नहीं तो तस्वुर कर सको तो इनकी करो फीलिंग होनी बता रही नहीं सकें लफ्ज़ में तस्वुर कर सको तो आप करो फीलिंग्स होनी आपको बता रहा है कि क्या जज़ाकल्लाह बहुत शुक्रिया जी अज जी तकरीब में मुझे साथ मौजूद हैं मेहमान गुजराती सुप्रीम कौंसल जा रहनुमा मोहतरम जनाब अब्दुल करीम मेघानी साहब अब्दुल करीम मेघानी साहब अज मेमनी रोमन ज़बान में तर्जुमो करने में अच्छी है ने यूनुस साहब करिया ने आसिफ मजीद पानावाला साहब तकरीब करिया करो इदारे ख्याल के ना करो बताना इन बारे में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वाला अलैका साहबका या हबीबल्लाह अज जी आसिफ मजीद पानावाला साहब जी सरबराही के अंदर तकरीब मतलब के अमा सेंटर के अंदर थी रही है इन अंदर यूनुस छोटानी हिकिड़ो तर्जुमो मेमणी ज़बान के अंदर करी आहिनि कंजुल ईमान जो जे बहु मुश्किल ज़बान है इनके बहु आसान के अंदर मतलब के मेमणी ज़बान के अंदर ही मतलब के लिखने आवी आहिनि रोमन इंग्लिश के अंदर भी है ने उर्दू के अंदर भी तर्जुमो है ये बहुत वड्डो कम है अल्लाह इन्हीं के मतलब के इन कम के अंदर कामयाब करे ने आसिफ मजीद पाना वाले के भी इनके अंदर कामयाब करे ने ये घर घर तर्जुमो जो है ये पुजणो खपे ने इन जो वधि से वॾो फ़ाइदो जो है फॉरन के अंदर थींदो पाण हिते मतलब के पाकिस्तान के अंदर मेमणी ज़बान जो है घर के अंदर ना बोलना से मतरूक है समझो अकड़ी के समझे मगर इंग्लैंड के अंदर अमेरिका के अंदर साउथ अफ्रीका के अंदर श्रीलंका के अंदर बियो मतलब के ये यूरोपियन कंट्री हैं जिते मेमण आहिनि उते मेमण मतलब के घर के अंदर मेमणी ज़बान बोलनि था ने बहु फ़ख्री अंदाज़ के अंदर बोलनि था असां मतलब के WMO जे इजलास के अंदर उते वेंदा हुआसीं उते तकरीरूं मेमणी के अंदर मतलब के वॾा वॾा मतलब के अंग्रेज़ करना हुआ अंग्रेज़ी भी बहु फर्स्ट क्लास बोलना हुआ ने मतलब के घर के अंदर मतलब के मेमणी ज़बान तो उन्हीं ले करे ने मतलब कि ये तर्जुमो दिया है ये नेमत से कम न है इंशाअल्लाह और अज़ीज़ आखिरत जो घर मतलब के जन्नत के अंदर यूनुस भाई सवारी आई ने इन्हीं के मतलब के अल्लाह कामयाबी ने कामरानी अता फरमाए आमीन सुम्मा आमीन इंगरी असांजा मौजूद इन मशहूर व मारूफ माहिर तालीम बाबा तालीम के नाम से इन मशहूर इन तो असा इन्हीं के पूछना अब्दुल मजीद आबदानी साहब के कैसर आई तकरीब में आवी आयो ने एडा कुरान पाक जो मेमनी तर्जुमो भी थियो है यानी ये करण में आवियो है ने आसिफ मजीद पानावाला जी सदारत में ही कम थी रही है सर तो आई इन बारे में करो बताना सर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलीम भाई चौगारा साहब मेरे साथ एक मेरा दोरीना साथी का भाई खड़ा हुआ है सलीम चेरी माशाअल्लाह आज जो काम हुआ है मुझे पता चला कि सलीम से चेली का समधी है और आज मुझे पता चला माशाअल्लाह मुझे इन्होंने पहले से कहा था कि आप आएँ आपकी तकरीर करेंगे मेरी इस मौजूद तकरीर थी इत्तेफाक था कि कंपनी की मेरे को नज़र नहीं पड़ी लेकिन ये काम हुआ है ये काम छोटा मोटा काम नहीं है ये एक तारीखी काम है तो एक पेज का तर्जुमा करके तो दिखावे माशाअल्लाह इसने पूरे कुरान कंजुल ईमान का पूरा तर्जुमा करके दिखा दिया और अल्लाह ताला इसका अजर देगा ये एक दो दिन का काम नहीं था ये 4-5-6 साल का काम है और सबसे बड़ा अजर आसिफ मजीद और उसकी फैमिली को जाएगा इसलिए कि उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया जिस तरह इंट्रोड्यूस कराया वो उनका हक था तो आसिफ मजीद पाने वाले के जो ट्रस्ट है उन्होंने अपना हक पूरा किया इब्तिदा कर दी अब आते इब्तिदा है लेकिन इसके इंतहा तक पहुँचने के लिए इंशाअल्लाह ताला हर एक को काम करना पड़ेगा हर एक को अपने इदारों में
यूनुस को बुलाना पड़ेगा, यूँ छोटानी को, और उसके काम को मुतारफ़ कराना पड़ेगा, जब जाके बात आगे बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये कहूँगा कि आपको भी पता होगा कि मेमन मीडिया एसोसिएशन का क़याम अमल में आया है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बेटा, इत्तेहाद में बरकत है, इसमें और कोई चीज़ नहीं। आप लोगों इत्तेहाद हो, अल्लाह का इत्तेहाद हो जाए और एक दूसरे की आप लोग टांग की छोड़ दें, सब के सब आगे बढ़ेंगे। तमाम मेमन सब के सब मेमन ज़बान को आगे बढ़ाते हैं। जी सर। तो इत्तेहाद हो गया, इसके माने बहुत अच्छा। और मेमन बिरादरी के लिए काम कर रहे हैं सब मेमन बिरादरी, और हर मीडिया वाले का फ़र्ज़ है कि एक दूसरे को प्रमोट करे। जी सर। या एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। अगर एक जगह का प्रोग्राम पता चले तो सबको बुलावेंगे। जी सर। क्योंकि तमाम को अगर आपस में इत्तेहाद होगा तो माशाल्लाह सबकी इज़्ज़त बढ़ेगी, मेमनी ज़बान की भी इज़्ज़त बढ़ेगी। जज़ाकल्लाह सर। अज जी तकरीब में मुझे साथ MFB मीडिया जा मोहतरम जनाब फुज़ैल बंदानी साहब मौजूद इन। इदा अज तकरीब थीन में आई है मेमनी रोमन ज़बान में कंजुल ईमान जो तर्जुमो थिया है। यूनुस छोटानी साहब वो अहम कारनामो सर अंजाम ॾिनी आहिनि ने इन में हिस्सो गिनी आहिनि। आसिफ मजीद पानावाला साहिब ऐं एॾा मौजूद इहो पूरो इदारे ख़्यालु फ़रमाइना इन बारे में। सर सादतनि जी ॻाल्हियूं आहिनि। अल्लाह पाक पोते जे दीन जो कमु, पोते जे क़ुरान जो कमु अगरि कोई से गिने त ई वाकई बहुत वॾी सादत जी ॻाल्हि आहे। अलहमदिल्ला इंग्लिश जो ई कमु जो आहे उहो आसिफ भाई जे हिस्से में आयो है कि अलहमदिल्ला फर्स्ट टाइम मेमन ज़बान में क्योंकि रस्मुल ख़त न मेमणे जो, लेकिन मेमन ज़बान के रोमन में कन्वर्ट करी ने वो इन जो तर्जुमो करी आहिनि। यकीनन बहुत वॾो कमु आहे। अल्लाह पाक पाण खे इन जी इन सम्झो सादत अता फरमाए कि पाण पंहिंजे दिले में वसायूं ना कि कुरान पाक सिर्फ़ु संभालीने रखी ॾिल लाइ न, उनके पढ़ण लाइ आहे, उनके सम्झण लाइ आहे। त ही बहुत सारो इक़दाम आहे आसिफ भाई जो ने ई जो इनके प्रॉपर इनके किताबी शक्ल ॾिनी आहिनि। त अल्लाह ताला करूं त इंशाअल्लाह पाण पूरी कोशिश कंदासीं कि ये हर जगह ते पुगे, बदे जे दिले में वसे ने मेमण क़ौम अल्हम्दुलिल्लाह हर कम में अॻियां आहे। त इहा सम्झी हिकिड़ी ॿी काविश आहे ने बहुत मुबारकबाद ॾिनोसि आसिफ मजीद पानावाला साहब, इन जे फादर के ने इन जी फैमिली के कि अल्लाह पाक उन्हें सही कम गिनी है। शुक्रिया। प्रोग्राम के बारे में बता दें। फाउंडेशन जो आगाज़ थी हुआ है कोई भी फाउंडेशन जो आगाज़ पुराने करीब में तर्जुमे जी जरूरत थी जेमन कम्युनिटी के तर्जुमा जेमन ज़बान में तर्जुमे से दिए चाहे जेमन बरादरी जमले के उससे गुजरे कोई भी चीज़ है मुझे भारत पाक पेश करा तो बधाई जेमन बरादरी के आगाज़ थी हुआ है जेमन तर्जुमे जी जरूरत अगले अल्लाह ताला बरकत से जेमन बरादरी के गिरावट